ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ हैं जी, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਦੂਸਰਾ ਪੋਲਿਟੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ। ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰਟਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ज़्यादा मिले, ठीक है। तो वो शॉर्ट्स जरूर देखा करो। इंग्लिश से मैम पा रहे ने, ठीक है जी। वो शॉर्ट्स भी तुसी देखा करो। देखो आप बहुत ही वधिया ढंग नाल तैयारी करांगे, ठीक है। सारे लैक्चरस नूं तुसी बहुत ही वधिया तरीके नाल अटेंड करना है जी, ठीक है। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ, ठीक है। बहुत ही ध्यान दे नाल समझना। काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि मैडम 5994 दी तुसी पाओ, वीडियो पाओ कट ऑफ दी। स्टूडेंट्स 4-5 दिन तुसी वेट कर लो, ऑफिशियल आन ही वाली है, ठीक है। किसी नू कुछ नहीं पता हैगा। मेरे हिसाब नाल सारे अपने अपने एस्टीमेट लगा रहे ने, तो आप अपना टाइम ना वेस्ट करो, अपनी पढ़ाई वाल ध्यान दो, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ अच्छी गल है कि तुसी अपने अगला जो भी ਤੁਹਾਡਾ पेपर है ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ करो, ज़्यादा टाइम ना खराब करो, ठीक है जी। आओ जी, देखो की है इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। अज आप की पढ़ना है? एक आप पढ़ना है प्रिंसीपल्स एंड इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग। सब तो पहले आप पढ़ांगे जी किहड़े किहड़े इफेक्टिव तरीके ने, प्रभावशाली तरीके किहड़े हैं सिखाउण दे। तो सब तो पहले जी टीचर की जिम्मेवारी बनती है वो की है जी? जी टीचर है वो किमें स्टार्ट करे? शुड स्टार्ट विद सिंपल आइडियाज, ठीक है। टीचर नू सिंपल आइडियाज के नाल स्टार्ट करना चाहिए है ते वो मूव टूवर्ड्स एक्सप्लेनिंग कॉम्पलैक्स थिंग ग्रैजुअली। औखी चीज़ां नू हौली हौली उन्होंने समझान, मतलब पहला स्टैप बाय स्टैप उन्होंने समझाना चाहिए, ठीक है। पहला की करना चाहिए टीचर का? अगर कोई आपने इफेक्टिव वे प्रभावशाली तरीके नाल पढ़ाना है बच्चों नू, सब तो पहला बहुत ही सौखे तरीके नाल बच्चे नू पढ़ाना शुरू करो, ठीक है। उस तो बाद हौली हौली गुंझलदार चीज़ों नू एक्सप्लेन करना शुरू करो, फिर ही बच्चा समझ पाएगा स्टैप बाय स्टैप, ठीक है। द टीचर शुड स्टार्ट विद सिंपल आइडियाज। सिंपल आइडियाज नाल स्टार्ट करो एंड मूव टूवर्ड एक्सप्लेनिंग कॉम्पलैक्स थिंग ग्रैजुअली, ठीक है जी। अध्यापक नू सधारण विचारां नाल शुरू करना चाहिए है अते हौली हौली गुंझलदार चीज़ों नू समझाउण वाल वधना चाहिए है। क्लीयर है? नेक्स्ट आ जाओ। टीचर शुड मूव फ्रॉम एक्सप्लेनिंग नोन कंसैप्ट्स टूवर्ड्स अननोन कंसैप्ट्स। टीचर नू की करना चाहिए जी? टीचर नू जो चीज़ां बच्चों नू पता है, ठीक है, वो चीज़ां एक्सप्लेन करते करते मतलब वो तो शुरू करना चाहिए है। फिर जो बच्चों नू नहीं पता वो कंसैप्ट्स वाल जाना चाहिए। इहदे नाल की हुंदा है? बच्चे ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। The teacher should move from explaining known concepts towards unknown concepts because student would be able to relate and retain concepts easily, ठीक है। फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ बहुत ही आसान तरीके नाल रिलेट कर लेंदे हैं ते कंसैप्ट्स नू रिटेन कर लेंदे हैं, मतलब वो अपनी नॉलेज नू बरकरार रखते ने, वो फिर फ्लो बन जाता है, ठीक है। हुण आपां अगर सपोज करो ट्रिग्नोमैट्री कर रहे हैं मैथमैटिक्स दे विच, आपां सीधा ही फॉर्मूलास ते चले गए जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चे नू साइन 30 दी वैल्यू पता नहीं, ठीक है। तां की करना आपां ने? पहला जो चीज़ां उन्हां नू पता है ਉਹਦੇ बारे गल करो, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖੇ ਵੱਲ ਜਾਓ। नेक्स्ट, द टीचर शुड मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टू abstract,
ठीक है, ਜਿਹੜੇ फैक्ट्स इस्टैबलिश्ड ने, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ है, ठीक है जी। कंसैप्ट्स वाइल टीचिंग, कॉन्करेंट टू अबस्ट्रैक्ट कंसैप्ट्स वाइल टीचिंग, क्लीयर है। देखो जी, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੱਥ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਰ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਠੋਸ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਹੈਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। समझ आ गया। सब तो पहला की सी टीचर नू सिंपल आइडिया नाल स्टार्ट करना चाहिए, फिर उन्होंने मूव करना चाहिए जी टूवर्ड्स औखियां चीज़ां वाल, ठीक है, आसान तो औखे वाल जाना चाहिए। फिर अगर उन्हें कोई कंसैप्ट दसना है वो कंसैप्ट तो शुरू करना चाहिए जो कि ऑलरेडी बच्चों नू पता है, ताकि बच्चे उसनू कोरिलेट कर सकन, ठीक है। फिर जेड़े ठोस सबूत पक्के सबूत हुंदे हैं उन्हां तो शुरू करके जेड़ियां ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਤਲਬ ਪੱਕਮ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਫॉर ਅ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਟੀਚਰ, ठीक है। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर शुड इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द फ्यूचर बेटर। अध्यापक की बेहतर समझ लई अध्यापक नू की होना चाहिए जी, वर्तमान बारे ज्ञान देना चाहिए, जिहड़ा कि प्रेजेंट चल रहा है उहदे बारे ज्ञान देना चाहिए, अते फिर वह अतीत अते भविख नू चंगी तरह समझ सकते हैं। अध्यापक की बेहतर समझ लई अध्यापक नू की करना चाहिए जी, सब तो पहला प्रेजेंट की गल करनी चाहिए है। किहदी गल करनी चाहिए है, प्रेजेंट वर्तमान की गल करनी चाहिए है। उस तो बाद अतीत दी ते फिर फ्यूचर दी, इहदे नाल की है जी वो चंगी तरह बच्चे समझ सकते ने। द टीचर शुड टीच फ्रॉम पर्टिकुलर एंड मूव टूवर्ड जनरल लॉज एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जिहड़ी एक टीचर है उन्होंने किवें टीच करना चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ां तो, ठीक है, उहदे फैक्ट्स एक्सप्लेन कर करके ते उस तो बाद जनरल लॉज ते उहदे डेरिवेटिव्स वाल जाना चाहिए है। अध्यापक नू विशेष तत्तां दी व्याख्या करके तो पढ़ाउणा चाहिए है अते आम कानूनां अते इस दे उपजां वाल वधना चाहिए है। मतलब यह कित्थों बनया, किवें बनया, कित्थों आया, ठीक है जी। इन्हां बारे जिवें आपां कॉन्स्टिट्यूशन की गल कर रहे हैं, है ना, सब तो पहला आपां की जो उहदे विशेष तत्त ने भी कदों ये फोर्स दे विच आया, किवें बनया, ठीक है। फिर आपां ने इहदे जर्नल लाज कित्थों आपां ने इहनूं बोरो कीता, ठीक है, इहनूं किवें बनाया गया, किहड़ी किहड़ी कमेटी सी, इस तरीके नाल एक्सप्लेन करना चाहिए है, ठीक है। द टीचर शुड कीप इन माइंड, टीचर नूं की अपने दिमाग च रखना चाहिए, द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, बच्चे दी मनोविज्ञानिक लोड़ नूं ध्यान विच रखना चाहिए है। एंड देन मूव टूवर्ड्स, फिर अगे वधना चाहिए है कंसैप्ट नूं एक्सप्लेन करन दे बहुत ही लॉजिकल वे दे विच। अध्यापक नूं पहला विद्यार्थी की मनोविज्ञानिक लोड़ नूं ध्यान विच रखना चाहिए है, ठीक है, मनोविज्ञानिक लोड़ नूं ध्यान विच रखना चाहिए है। फिर संकल्पां नूं तर्कपूर्ण ढंग नाल समझाउण वाल वधना चाहिए है। क्लीयर है जी, किसी नूं कोई डाउट होवे तां वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हुण इस तो बाद 6 आपां ने पढ़ ले हैं। अगे देखो जी, अगे की है, द टीचर शुड डिवाइड द टॉपिक इनटू पार्ट्स टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर। जेडे टीचर हुंदे हैं जी, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, जिवें हुण आपां सपोज करो टीचिंग पढ़ रहे हैं, अगर आप एक दिन च टीचिंग का भी विच ही पढ़ लेंदे, ठीक है, ते करैक्टरिस्टिक्स भी उदन ही पढ़ लेंदे या विच बचाला, है ना, हो जाता। फिर उहदे ऑब्जेक्टिव्स भी उसी दिन पढ़ लेंदे, ठीक है, फिर उहदे इफेक्टिव वेज भी पढ़ लेंदे, मतलब अलग अलग इहदे पोर्शनस ना पांदे तां तुसीं कन्फ्यूज होना सी।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, the teacher should help to transform the knowledge that is not clear into clear to clarify the doubts of students। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਿਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡਾਊਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦ ਨੌਲੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਟੂ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦ ਡਾਊਟਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚ-ਪੱਕ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੂ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ just hold on students, to better understand and clarify the students। ठीक है, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ about any given topic। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਤੇ a teacher should divide the problem into its constituent parts। ਠੀਕ ਹੈ, and move towards connecting those part। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 3x + 2 3x² + 2x + 4 = 0, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਪਾਰਟਸ। ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਕਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਬੁੱਕ ਖੋਲੂਗਾ, ਪੜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ, ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੁਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੁਚੀ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ।
ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ। ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਫॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज अ टीचर मस्ट रिवाइज द कंसेप्ट्स, ठीक है, टीचर ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੋਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज अ टीचर मस्ट रिवाइज द कंसेप्ट टोट ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦ ਕੰਸੈਪਟਸ, ਉਹ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਟੀਚ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, in such a way that students of different background, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਐਂਡ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ, ਰਵੱਈਏ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੈਟਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਵੋਲਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਥਰੂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਮੇਕ ਲਰਨਿੰਗ ਫੋਕਸਡ and to make teaching in a planned way along with teaching methods and aim, a teacher must make definite aim before the class. This will make students more curious and interested in learning. कोई भी चीज ਨੂੰ to make learning focused, ठीक है, to make learning focused and to make teaching in a planned way, ठीक है। ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਊਰੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊਰੀਅਸ, ਉਤਸੁਕ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕੇ ਪੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ
ਡੈਫੀਨੇਟ ਇੱਕ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਟੂ ਮੇਕ ਲਰਨਿੰਗ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ देयर शुड बी लिंक बिटवीन द यूनिट्स, ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ 2 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਊਬਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੁਅਰਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਰਨਿੰਗ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਫ ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਦ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ authoritarian, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਸ ਟੀਚਰ ਆਇਆ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰਲ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। If the behavior of teacher is authoritarian, students would not be able to communicate, ठीक है, और participate in the class। ना तो student communicate कर सकूगा टीचर नाल, ना ही वो क्लास दे विच participate करूगा। They will be just passive listeners। हाँ कि ठीक है टीचर आए हैं जी, इन्हां दा लेक्चर है, असी इन्हां नूं सुनना है, फिर बच्चों का यही काम होगा। But if the teacher is democratic, पर अगर टीचर डेमोक्रेटिक है, ठीक है, बच्चों की गल सुनने वाली है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स विल आस्क क्वेश्चन एंड क्लास विल बी मोर इंटरैक्टिव, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स की करेंगे, उस क्लास के विच क्वेश्चंस भी पूछेंगे, तो क्लास ज़्यादा इंटरैक्टिव भी बन जूगी, ठीक है जी। की है इफ द बिहेवियर ऑफ टीचर इज मतलब अथॉरिटी वाला बिहेवियर है, तो स्टूडेंट्स थोड़े डरे सहमे रहेंगे, वो कम्यूनीकेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लास के विच, वो सिर्फ एक लिसनर्स बन के रह जाएंगे। अगर टीचर डेमोक्रेटिक है तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछणगे ते मोर इंटरैक्टिव भी बनणगे, ठीक है। जेकर अध्यापक का व्यवहार तानाशाही है तो विद्यार्थी क्लास विच संचार करन या भाग लैण दे योग नहीं होणगे अते वो सिर्फ अकार्यशील सुनन वाले होणगे। पर जेकर अध्यापक मतलब डेमोक्रेटिक व्यवहार है कि हाँ जी तुसी भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है, तो विद्यार्थी सवाल पूछणगे अते क्लास वधेरे परस्पर प्रभावी होवेगी। क्लियर है। उस तो बाद रिक्रिएशन टू मेक क्लास ह्यूमरस एंड टू टैकल द फटीग ऑफ लेंथी क्लास, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बाय टीचर्स आर नेसेसरी। रिक्रिएशन मतलब थोड़ा हसी मजाक वाला माहौल होवे, ठीक है, थोड़े मतलब ह्यूमरस तरीके नाल बच्चों नूं टीच किया जाए। जिहड़ी लेंथी क्लास हुंदी है ना, भी कई बार क्लास लंबी हुंदी है, उहदे थकावट नूं किवें टैकल करना है, ठीक है, थोड़ा हसी मजाक चलता रहे क्लास दे विच, तां वो भी एक जरूरी चीज़ है। क्लास नूं हासे मजाक बनाउणा अते लंबी जमात की थकावट नूं दूर करन लई अध्यापकों द्वारा मनोरंजक गतिविधियां जरूरी हन। क्लीयर है। चलिए जी अगे आपां समझ आ रही है, आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रहा होएगा। अगर किसी ਨੂੰ कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुसी कमेंट कर सकते हो जी, ठीक है। नैक्सट आ जाओ। नैक्सट की है इंपोर्टेंट टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ कि रिलेटिड है टीचिंग ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ बहुत बार पढ़िया होंगियां बीएड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ईटीटी ਦੇ ਵਿੱਚ। करिकुलम, करिकुलम की ਹੁੰਦਾ है पाठक्रम, ठीक है।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਇਟ ਕੁਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਸਮ total of all experience that a student undergoes and the student must pass it। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਾਂ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਸਨਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਸ ਔਰ ਬੁੱਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅ ਕੋਰਸ ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਦ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਕਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਡੋਕਟਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਸ। The process of repeating an idea or belief to someone until they accept it without criticism or question। Indoctrination, the beliefs and ideas are impressed upon others and can be included in teaching। मतलब जिमें मैं सोनू मैं दसता कि हाँ जी एवें हुंदा, तुसीं इहदे बारे मेथों कुछ नहीं पुछोगे, बस तुसीं इसनूं कोई मेरा आइडिया मान लो, कोई बिलीफ मान लो, सोनू ये एवें ही ठीक है स्वीकार करना पऊगा बिना किसी आलोचना तो, बिना किसी क्वेश्चन तो। उसनूं इंडोक्ट्रिनेशन बोलिया जाता है। किसी नूं किसी विचार या विश्वास नूं दोहराउण दी प्रक्रिया ਜਦੋਂ तक वो उसनूं बिना आलोचना या सवाल दे स्वीकार नहीं करते ਹਨ। ठीक है जी, ਇੰਡੋਕਟ੍ਰਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੋਕਟ੍ਰਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੋਕਟ੍ਰਿਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਫਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਿਦਾਇਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਈ ਦ ਟੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਈ ਦ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੇ ਵੇਅਰ ਦ ਟੀਚਰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਨ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ डिलीवर करता है जो भी उन्हें इंस्ट्रक्शनस देनियां होंदियां हैं। यह एक तरीका है जिथे अध्यापक विद्यार्थियों को हिदायत दिंदा है। क्लीयर है स्टूडेंट्स, आई होप सोनू सारियां नू अच्छा लग्या होगा लेक्चर ते समझ भी आ गया होगा। ठीक है, प्रिंसीपल्स ते आपां ने इफेक्टिव वेज पढ़े हैं टीचिंग दे। ठीक है, ये सोनू बहुत ही सोहने ढंग नाल मैं करवाया है। इनू अगर तुसीं एक या दो बार देख लोगे तो नोट्स भी बनाने की आई थिंक जरूरत नहीं हैगी सोनू। ठीक है, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਇੰਟਰਸਟ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ,
रिवीजन, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसिस, एक्टिविटी। उस तो बाद अपना आ जाता है जी डेफिनेट एम, डिवीजन। क्लीयर है, ठीक है। करिकुलम ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਲੈਸਨਸ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਬੁੱਕ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन वाले समझ आ गया होगा। उस तो बाद आप किया इंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स अपनिया सारिया क्लासेस टाइम ते लगाया करो, कुछ ना समझ आवे तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। तो हुण ETT 5994 साइड ते रखो तुसी एक बार स्टूडेंट्स, जदों तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आपां नूं पता चलदी। अगर तुसी JBT का एग्जाम देना तो थोड़ा ध्यान इधर दो, या कोई होर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रब अगे अरदास करो कि जो भी फ्लड्स वाला सिलसिला चल रहा है, रब इस ते ठल पावे, सारे सुखी वसन अपने घरां दे विच, ठीक है। यह अरदास तुसीं जरूर करनी है जी, किसी नूं कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पवे। हड़ां दा बहुत माड़ा हाल होया पिया है पटियाला वाली साइड, ठीक है। तो आपां सारिਆਂ ने मिल के जरूर सोन तो पहला अरदास करके सोना है कि रब्बा हुण तू ठल पा, ठीक है, ताकि किसी नूं जानी नुकसान ना होवे।